Welcome to Wits Connect, Computer Aided Design and Manufacturing, the subject for Diploma 5th semester students. And the in first chapter is Computer Aided Design and Manufacturing. The subject code is M503C. In chapter 1, we can learning the outcomes are in chapter 1 the outcomes are CAD definition, benefits of CAD, stages of CAD, CAD system, CAD software, computer communication, types of CAD systems, define computer aided manufacturing, functions of CAM, benefits of CAM, integrated CAD CAM organization concept, computer integrated production system, material requirement planning, MRP1. So in this chapter 1 we can learn about these things. These are the outcomes. We can understand these outcomes in first chapter. So in getting to in first chapter, CAD/CAM is a term which means computer aided design and computer aided manufacturing. Okay, so in this technology related to the use of digital computers to perform certain functions in design manufacturing. In design manufacturing, so design as well as manufacturing, these two are different. సో మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్లో కూడా మనం కంప్యూటర్స్ని యూజ్ చేయొచ్చు, డిజైన్లో కూడా మనం కంప్యూటర్స్ని యూజ్ చేయొచ్చు. పుట్ టుగెదర్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ as CAD CAM. Okay, and that is design and manufacturing activities in an organization are automated with the use of digital computers. అంటే మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కంపెనీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని మనం ఆటోమేట్ చేస్తున్నాం ఏ విధంగా విత్ ద యూజ్ ఆఫ్ డిజిటల్ కంప్యూటర్స్. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వన్ పేపర్ ఇండస్ట్రీ తీసుకుంటే దేర్ ఈజ్ ఏ 4 stages of paper processing. So first one is stock preparation, wet pot, dry pot, uh, coating section as well as winding. So these pots are automated at one place. ఒక ప్లేస్ నుంచే ఈ టోటల్ మిషనరీని మనం ఆపరేట్ చేయొచ్చు విత్ ద యూజ్ ఆఫ్ డిజిటల్ కంప్యూటర్స్. So it is called as CAM system. Okay, next one is CAD definition. Computer aided design can be defined as the use of computer systems to assist in the creation, modification, analysis or optimization of a design. Okay, computer aided design CAD system ఏం చేస్తుంది, with the use of computer we can create the something. Okay, we can create the something, we can modification the something and we can analyze that something one. ఓకే, ఒక ఆబ్జెక్ట్ తీసుకున్నాను, ఒక ఆబ్జెక్ట్ నేను క్రియేట్ చేశాను. ఓకే, ఆ ఆబ్జెక్ట్లో కొన్ని మాడిఫికేషన్స్ చేయాలనుకుంటున్నాను, మాడిఫై చేయొచ్చు. దాంట్లో అనాలిసిస్ అంటే టెస్టింగ్ కూడా చేయొచ్చు నేను. ఓకే, ఇప్పుడు టెస్టింగ్ చేశాను, టెస్టింగ్ చేసినాక దేర్ ఇస్ ఏ వెయిట్ ఆప్టిమైజేషన్ చేయాలనుకుంటున్నా, మాస్ ఆప్టిమైజేషన్ చేయాలనుకుంటున్నా. ఓకే, లేక స్ట్రెస్లో కొద్దిగా వేరియేషన్స్ ఉన్నాయి, వాటిని మనం తగ్గించాలనుకుంటున్నాం లేదా పెంచాలనుకుంటున్నాం. సో అప్పుడు మనం ఆప్టిమైజేషన్ కూడా వెళ్ళొచ్చు ఇన్ ఆఫ్ ఎ డిజైన్. ఓకే, the computer aided design can be defined as the use of computer systems to assist in the creation, modification, analysis or optimization of a design. This is the definition. It is a 1 mark question compulsory in your exams. Okay, and it is referred as CAD. మామూలుగా అబ్రివేట్ ఎలా చేస్తుంది, CAD, CAD. Okay, what does mechanical engineers do in CAD? సో డౌట్ రావచ్చు, సార్ క్యాడ్లో మనం ఏం చేయొచ్చు. సో క్యాడ్లో ద మెకానికల్ ఇంజనీర్స్ ఆర్ డూ డ్రాఫ్టింగ్ అండ్ డిజైన్ అండ్ ప్రోటోటైప్ టెస్టింగ్ ఆర్ అనాలిసిస్ ఆపరేషన్స్ ఇన్ క్యాడ్. ఓకే, డ్రాఫ్టింగ్ చేయొచ్చు, డిజైన్ చేయొచ్చు యాజ్ వెల్ యాజ్ ప్రోటోటైప్ టెస్టింగ్ కూడా మనం చేయొచ్చు ఇన్ క్యాడ్ సిస్టమ్స్. ఓకే, ద యూస్ టు క్రియేట్ గ్రాఫిక్ రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ ఏ ఫిజికల్ ఆబ్జెక్ట్. ఒక ఫిజికల్ ఆబ్జెక్ట్ ఉంది, దానికి మనం గ్రాఫికల్ రిప్రజెంటేషన్ కూడా చేయొచ్చు. ఓకే, సో బెనిఫిట్స్ ఆఫ్ ఎ CAD. సో వాట్ ఆర్ ద బెనిఫిట్స్ ఆఫ్ CAD? ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ ప్రొడక్టివిటీ ఇంప్రూవ్మెంట్. ఓకే, ప్రొడక్టివిటీ ఇంప్రూవ్మెంట్ అంటే ప్రొడక్షన్ రేట్ మనం ఇంక్రీజ్ చేయొచ్చు. షార్టర్ లీడ్ టైమ్స్, టైమ్ రిక్వైర్డ్ టు ప్రాసెస్ ఏ ప్రొడక్షన్ డిజైన్. ఇట్ అలౌస్ టు అనలైజ్ ద డిజైన్ ఆఫ్ ఎ ప్రోడక్ట్. టు ఒక ప్రోడక్ట్ని మనం అనలైజ్ చేయొచ్చు, డిజైన్ని మనం అనలైజ్ చేయొచ్చు. సో మనం ప్రాసెస్ చేసాం, ఒక బాటిల్ మనం ప్రొడక్ట్ చేస్తున్నాం,
డిజైన్ చేసాం, దాని ప్రోడక్ట్ బయటకు వచ్చింది. సో ఆ ప్రోడక్ట్ని బట్టి మనం ఇంకేమైనా చేంజెస్ చేయగలుగుతాము. సో ఆ చేంజెస్ ఎలా చేస్తావు? డిజైన్లో చేంజెస్ చేసినప్పుడు ప్రోడక్ట్ ఎండ్ ఆఫ్ ది ప్రోడక్ట్ కూడా మనకి చేంజెస్ వస్తాయి. సో అలాంటి చేంజెస్ ఏమైనా చేయగలుగుతామా? సో ద ఎర్రర్ అక్కర్స్ ఇన్ ద డిజైన్ ఆఫ్ ఎ ప్రోడక్ట్ విల్ బి వెరీ ఫ్యూ. ఎర్రర్స్ అనేది చాలా తక్కువగా వస్తాయి. గ్రేటర్ అక్యురసీ ఇన్ డిజైన్ క్యాలిక్యులేషన్స్, స్టాండర్డైజేషన్ ఆఫ్ ప్రొసీజర్ ఇన్ డిజైన్, డ్రాఫ్టింగ్ అండ్ డాక్యుమెంటేషన్. డ్రాయింగ్స్ ఆర్ మోర్ అండర్స్టాండబుల్. సో డ్రాయింగ్స్ ఆర్ మోర్ అండర్స్టాండబుల్ ఎందుకంటే మనం బేసిక్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్ డ్రాయింగ్ని ఇక్కడ మనం తీసుకుంటాం కాబట్టి ఇంజనీరింగ్ డ్రాయింగ్ నథింగ్ బట్ ఇట్ ఈస్ ఇంటర్నేషనల్ లాంగ్వేజ్ ఫర్ ఇంజనీర్స్. ఓకే, సో దానివల్ల మనకి ఈజీగా అండర్స్టాండ్ అవుతుంది. ఇంప్రూవ్డ్ అక్యురసీ ఆఫ్ ఎ డిజైన్ యొక్క అక్యురసీ అనేది మనకు ఇంప్రూవ్ అవుతుంది. ఓకే, బై హ్యాండ్తో మనం చేసిన డ్రాఫ్టింగ్ కన్నా దీంట్లో సిస్టంలో చేసిన డ్రాఫ్టింగ్ కొద్దిగా అక్యురసీ ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఓకే, బెటర్ డిజైన్స్ విల్ బి ప్రొవైడెడ్. సో బెటర్ డిజైన్స్, బెటర్ థాట్స్ అనేవి మనకి వస్తూ ఉంటాయి. ఓకే, కస్టమర్ మోడిఫికేషన్స్ ఆర్ ఈజియర్ టు మేక్. సో కస్టమర్కి ఏ విధంగా కావాలో ఆ విధంగా మనం దాని యొక్క చేంజెస్ అనేది చేసి ఇవ్వగలిగే శక్తి అనేది ఈ క్యాడ్కి ఉంటుంది. ఓకే, సో వాట్ ఆర్ ద స్టేజెస్ ఆఫ్ క్యాడ్ స్టేజెస్ ఎలా ఉంటుంది? సో డిజైన్ ప్రాసెస్ యొక్క కన్వెన్షనల్ డిజైన్ ప్రాసెస్ ఏ విధంగా ఉంటుంది? సో కన్వెన్షనల్ డిజైన్ ప్రాసెస్ నుంచి క్యాడ్ డిజైన్ ప్రాసెస్ ఏ విధంగా ఉంటుంది? ఈ రెండింటికి కంపేరింగ్గా మనం చూద్దాం. సో ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ ద రికగ్నైజేషన్ ఆఫ్ ఎ నీడ్. సో recognition of a need, it is a something someone recognize the need that can be satisfied by a new design. ఓకే, సో ఒక డిజైన్ ఉంది, ఆ డిజైన్ని మన న్యూ డిజైన్తో అప్రోచ్ ఎలా అవ్వాలి? ఓకే, దీనికి మనకు తేడా ఎలా ఉంటుందో మనం ఫస్ట్ దాని యొక్క నీడ్ ఏంటి, దాని యొక్క రికగ్నైజేషన్ చేయాలి మనం. నెక్స్ట్ ప్రాబ్లమ్ ఐడెంటిఫికేషన్. సో ప్రీవియస్కి మీ డిజైన్కి మధ్యలో ప్రాబ్లం ఏముంది అంటే ప్రాబ్లమ్ ఐడెంటిఫై చేయాలి ఫస్ట్. స్పెసిఫికేషన్ ఆఫ్ ది ఐటమ్. సో ప్రీవియస్గా ఒకటి ఉంది, దాన్ని మనం ఇంకోటి తయారు చేస్తున్నాం. ఈ రెండింటి మధ్యలో కంపారిజన్లో మనకి ప్రాబ్లమ్ ఐడెంటిఫికేషన్ అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. సో అది ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి ఫస్ట్. సెకండ్, నెక్స్ట్ వన్ సింథసిస్, క్రియేషన్ అండ్ కాన్సెప్చువలైజేషన్. సో మీరు ప్రాబ్లమ్ ఐడెంటిఫై చేసిన తర్వాత దాన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలంటే అది సక్సెస్ అవుతుందా ఫెయిల్యూర్ అవుతుందా నీకు తెలియదు. సో ఇక్కడ సింథసిస్ నథింగ్ బట్ మేబీ మే నాట్ బి, సక్సెస్ కావచ్చు లేదా ఫెయిల్యూర్ కావచ్చు. ఓకే, సో అలాంటి కాన్సెప్ట్లో మనం ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ కింద మనం ఒక ప్రాసెస్ని క్రియేట్ చేసుకొని దాని ఒక కాన్సెప్చువలైజేషన్, ఒక కథ రాసుకోవాలి. అంటే కథలాగా ఒకటి మొత్తం ఒక స్క్రిప్ట్ రాసుకొని పెట్టేసి దాన్ని మనం దాని విధంగా వెళ్ళాలి. ఒకవేళ వెళ్ళిన ప్రాసెస్ కరెక్ట్ అయిందనుకో ఇట్ ఈస్ ట్రూ, లేదు ప్రాసెస్ తప్పిందని ఇట్ ఫాల్స్, మళ్ళీ ఇంకో ప్రాసెస్కి వెళ్తాం. దాన్ని సింథసిస్ అంటాం. మేబీ మే నాట్ బి, ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్. ఓకే, అనాలిసిస్ అండ్ ఆప్టిమైజేషన్. ఇఫ్ ఇన్ కేస్ ఇట్ ఈస్ ట్రూ ద కాన్సెప్ట్ ఈజ్ అనలైజ్డ్ టు రీడిజైన్. ఓకే, లేదు ఇట్ ఈస్ ఫాల్స్ ద కాన్సెప్ట్ ఈజ్ అనలైజ్డ్ టు అనదర్ డిజైన్. ఓకే, ఎవాల్యుయేషన్, కంపేర్ డిజైన్ అగైన్స్ట్ ఒరిజినల్ స్పెసిఫికేషన్స్. సో ఫస్ట్ రికగ్నిషన్ ఆఫ్ నీడ్లో మనం ఏం చేసాం, ప్రీవియస్గా ఉన్నదానికి ఒక డూప్లికేట్గా మనం ఇంకోటి చేసాం. సో ఈ రెండింటి కంపారిజన్, ఇప్పుడు మనకు వచ్చిన వాల్యూస్తోని ముందున్న వాల్యూస్ని మనం కంపేర్ చేయాలి. నెక్స్ట్ ప్రజెంటేషన్. నెక్స్ట్ ఒకవేళ అంతా ఓకే సక్సెస్ అయింది, ట్రూ అయిపోయింది అంటే సక్సెస్ అయిపోయింది అన్నప్పుడు ప్రజెంటేషన్కి వెళ్తాం. దెర్ ఈస్ అ డాక్యుమెంటేషన్, ద డిజైన్. సో ఒక బుక్ లాగా చేసి దాని ఒక రికమెండెడ్ ప్రొసీజర్లా మనం పెట్టేస్తాం. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద డిజైన్ ప్రాసెస్, కన్వెన్షనల్ డిజైన్ ప్రాసెస్, recognition of need, problem identification, synthesis, analysis and optimization. If in case is true we go to the evaluation, if in case false we go to the synthesis. Okay, next evaluation. If evaluation previous one new one రెండిట్లో మనకి ఏమైనా డిఫరెన్స్ ఉంటే మళ్ళీ we go to the synthesis. నెక్స్ట్ మళ్ళీ సేమ్ ప్రాసెస్ ప్రజెంటేషన్కి వెళ్తాం. ఒక ఎవాల్యుయేషన్ ఓకే సక్సెస్ presentation. So these conventional process replaced with the CAD, that is synthesis replaced by the geometrical modeling, and analysis optimization is engineering analysis, evaluation is design review and evaluation, presentation is nothing but automated drafting. Okay, this is the stages of CAD. So మీరు ఎగ్జామ్లో రాసేటప్పుడు ఈ యొక్క ఆల్గారిథం ఓకే, సో ఈ యొక్క స్టెప్స్ మీరు ఖచ్చితంగా ఇది డ్రా చేయాల్సి ఉంటుంది. ఇది డ్రా చేస్తే మీకు మ్యాక్సిమం మార్క్స్ పడతాయి. ఓకే, next one is CAD system. The computer system consisting of a hardware and software
to perform specialized design function required by the user is known as CAD system. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఒక సిస్టమ్ కొన్నారు, సిస్టమ్ కొంటే దెర్ ఈస్ ఓన్లీ మీకు ఏంటంటే సార్ వాడు ఆప్షన్స్ ఇస్తాడు. మీకు సిస్టమ్ కావాలా, సిస్టమ్ విత్ విండోస్ 10 కావాలా, విండోస్ 7 కావాలని అడుగుతారు. సో సిస్టమ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ హార్డ్వేర్. దెర్ ఈస్ ఏ సిపియు, మానిటర్, మౌస్, కీబోర్డ్, దిస్ ప్రింటర్, ఇవి మాత్రం హార్డ్వేర్ కిందకి వస్తుంది. సాఫ్ట్వేర్ నథింగ్ బట్ విండోస్ 10 ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్. సో సేమ్ థింగ్ క్యాడ్ సిస్టంలో కూడా హార్డ్వేర్ ఉంటుంది యాజ్ వెల్ యాజ్ సాఫ్ట్వేర్ ఉంటుంది. సాఫ్ట్వేర్ నథింగ్ బట్ క్యాడ్ ఆర్ ఎనీ జామెట్రిక్ మోడలింగ్ సాఫ్ట్వేర్స్. ఓకే, అండ్ హార్డ్వేర్ ఇస్ ద కంప్యూటర్ వస్తుంది, అంటే కంప్యూటర్ బట్ డిస్ప్లే, అవుట్పుట్ డివైజెస్, ఇన్పుట్ డివైజెస్, సిపియు అండ్ plotters. Okay, so these are the CAD system. CAD system, the computer system consists of hardware and software to perform specialized design functions required by the user is known as CAD system. So hardware components, one or more design workstations. First one is graphical terminal, or second one is operator input devices. Second one is one or more plotters and other output devices. ప్లాటర్స్ నథింగ్ బట్ ప్రింటర్స్ అనొచ్చు. ప్లాటర్స్, అవుట్పుట్ డివైజెస్, డిస్ప్లే కూడా మనకి అవుట్పుట్ డివైస్ కిందకి వస్తుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ సెంట్రల్ ప్రాసెసింగ్ యూనిట్ ఈజ్ ఏ సిపియు. ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ as CPU. ఇట్ ఈస్ ద హార్ట్ ఆఫ్ ది కంప్యూటర్. నెక్స్ట్ సెకండరీ స్టోరేజ్ నథింగ్ బట్ ROM, ROM, రీడ్ ఓన్లీ మెమొరీ. ఇది కూడా మనకి ఖచ్చితంగా ఉండాలి. మీరు మొబైల్స్ వాడుతున్నారు, మీకు అర్థమై ఉంటుంది ర్యామ్ అంటే ఏంటి, రామ్ సెంట్రల్ ప్రాసెసింగ్ యూనిట్ అంటే ఏంటి. So this is a block diagram of configuration of hardware component in a CAD system. So graphic terminal, it is the display thing, and input devices is a keyboard, mouse, joystick, tracker ball, ఏదైనా కావచ్చు. Output devices plotters వస్తుంది. CPU is a interacting communication system. Secondary storage. Okay, so secondary storage nothing but RAM అంటాం మనం. ఓకే, హార్డ్వేర్ కాంపోనెంట్స్ గురించి మాట్లాడుకుందాం. గ్రాఫిక్ వర్క్ స్టేషన్ అండ్ డిజైన్ వర్క్ స్టేషన్. Okay, in this interactive computer graphics software used, ICG means is a user oriented system in which the computer is employed to create, transform and display data in the form of pictures or symbols. సో ఇక్కడ మనం ఇంటరాక్టివ్ కంప్యూటర్ గ్రాఫిక్స్ అనే సాఫ్ట్వేర్ని యూజ్ చేస్తాం. ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ మనం విండోస్ 10 అనుకుందాం. ఇట్ ఈస్ ఏ ఇంటరాక్టివ్ కంప్యూటర్ గ్రాఫిక్స్ సాఫ్ట్వేర్. ఓకే, ఇట్ ఈస్ మీన్ ఏ యూజర్ ఓరియంటెడ్ సిస్టమ్, అంటే యూజర్ ఫ్రెండ్లీ. మీకు చాలా ఈజీగా అర్థమైపోతుంది. ఓకే, ఇప్పుడు కంప్యూటర్ ఓపెన్ చేసి మీరు ఏం చేయాలో మీకు తెలుసు, ఎలా చేస్తే ఏమొస్తుందో మీకు తెలుసు. సో ఇట్ ఈస్ యూజర్ ఫ్రెండ్లీ మెయిన్గా. సో ఇట్ ఈస్ టు డిస్ప్లే ద డాటా ఫార్మ్ ఆఫ్ పిక్చర్స్ అండ్ సింబల్స్. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద గ్రాఫిక్ వర్క్ స్టేషన్ షోయింగ్ ద గ్రాఫిక్ టెర్మినల్ అండ్ ఇన్పుట్ డివైజెస్. ఓకే, సో దేర్ ఈస్ అ గ్రాఫిక్ టెర్మినల్ అంటే నథింగ్ బట్ డిస్ప్లే వస్తుంది, కీబోర్డ్, ఎలక్ట్రానిక్ ట్యాబ్లెట్ విత్ పెన్ అండ్ మౌస్ ఎక్సెట్రా. ఓకే, హార్డ్వేర్ కాంపోనెంట్స్ లో మనకి ఇంకోటి డిస్ప్లే డివైజెస్ గురించి మాట్లాడదాం. సో ద డిస్ప్లే డివైజెస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఏ డిస్ప్లే స్క్రీన్ లైక్ ఏ drawing board to create the various projections or views of the object. There are three types of display devices: cathode ray tube display device, plasma panel display device PPD, and liquid crystal display device LCD. Okay, for first one, cathode display device, a heated cathode releases a high speed electron beam on the phosphorus coated glass screen. The electrons energize the process coating, causing it to glow the point where the beam makes contact. సో ఇక్కడ పిక్చర్ చూడండి, దెర్ ఈస్ ఏ హీటర్ కాయిల్, అండ్ హీటర్ కాయిల్ క్యాథోడ్ రేని మనం హీటింగ్ చేస్తున్నాం. ఇక్కడ వచ్చేసి మనకి ఇది వచ్చేసి ఫోకసింగ్ సిస్టమ్, దెన్ డిఫ్లెక్షన్ సిస్టమ్. ఇక్కడ డిఫెక్ట్ అవుతుంది. ఎక్కడైతే మనకి ఇక్కడ చూసారా, ఇక్కడ ఎల్లోగా మనకి కనబడుతుంది. సో ఇక్కడ ఏంటంటే మనకి పిక్చర్ అనేది పిక్చరైజ్ అవుతుంది. ఓకే, బై ఫోకసింగ్ ఎలక్ట్రానిక్ బీమ్ చేంజింగ్ ద ఇంటెన్సిటీ, ద బీమ్ కెన్ బి మేడ్ టు జనరేట్ ఏ పిక్చర్ ఆన్ ద సిఆర్టీ స్క్రీన్. ఓకే, సో దీని యొక్క ఎలక్ట్రాన్ యొక్క ఇంటెన్సిటీ పెరిగిన కొద్దీ మనకి పిక్చర్ అనేది కనబడుతుంది. నార్మల్గా మన టీవీస్ అనేవి ఈ సిఆర్టీ ట్యూబ్స్తోనే నడుస్తాయి. ప్రజెంట్గా మనం ఇప్పుడు సిస్టమ్కి యూజ్ చేసేయండి ఎల్సీలు కావచ్చు, ఎల్ఈడీలు కావచ్చు మనం యూజ్ చేస్తున్నాం.
ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ద బ్లాక్ డయాగ్రామ్ ఆఫ్ సిఆర్టీ. సో మీరు మెయిన్గా ఎగ్జామ్లో మన క్వశ్చన్ అడిగినప్పుడు ఈ బ్లాక్ డయాగ్రామ్ వేస్తే సరిపోతుంది. సో ఇది మెయిన్. సో ఇక్కడ వచ్చేసి క్యాథోడ్, ఇక్కడ హీటర్ ఉంటుంది, దెన్ ఫోకస్ సిస్టమ్, డిఫ్లెక్షన్ సిస్టమ్, ఎలక్ట్రాన్ బీమ్ వచ్చేసి ఫాస్ఫరస్ స్క్రీన్, ఫాస్ఫరస్ కోటింగ్ స్క్రీన్ మీద మనకి టచ్ అవుతూ ఉంటుంది. సో అక్కడ మనకి ఎక్కడైతే టచ్ ఉందో అక్కడ మనకి పిక్చర్ అనేది కనబడుతూ ఉంటుంది. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద cathode display device. So next one, there are the two basic techniques used to generating the image on CRT screen. First one is stroke writing, uses an electron beam which operates like a pencil to create a line image on the CRT screen. This image is constructed from a sequence of straight lines segment. సో నార్మల్గా మీరు పోకెమాన్ గేమ్ ఆడినప్పుడు ఏంటంటే ఇలా ముందుకు వెళ్తూ ఉంటాం. సో ఒక లైన్ నెంబర్ ఎక్కడైతుందో అక్కడికి వెళ్తూ ఉంటుంది. సో అలానే ఇక్కడ లైన్ క్రియేట్ చేస్తుంది, జస్ట్ లైన్ స్ట్రోక్స్ లాగా పడుతుంది. సో దీన్ని మనం స్ట్రోక్ రైటింగ్ టెక్నిక్ ఫర్ జనరేటింగ్ ఇమేజెస్ ఆన్ సిఆర్టీ అంటాం. నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ ఇన్ ద రాస్టర్ స్కాన్ టెక్నిక్. The viewing screen divided into several phosphorus elements called pixels. The matrix of pixels form the raster. The number of pixels in the raster display range from 256 into 256 to 1024 into 1024. సో నార్మల్గా స్క్రీన్ ఏం చేస్తుందంటే వర్టికల్ లైన్స్ హారిజంటల్ లైన్గా పాయింట్స్ లాగా డివైడ్ అవుతుంది, పిక్సెల్ లాగా డివైడ్ అవుతుంది. అది రేంజ్ ఫ్రమ్ 256 into 256 to 1024 into 1024. సో అలా మనకి డివైడ్ అవుతుంది. డివైడ్ అయిన కొద్దీ ఆ పాయింట్స్ ఏవైతుందో ఆ పాయింట్స్ జాయిన్ చేస్తూ మనకి ఈ రాస్టర్ టెక్నిక్ అనేది అవుతుంది. ఇక్కడ చూడండి ఈ జిగ్జాగ్ లాగా ఉంది కదా, ఇది పాయింట్స్ని లొకేట్ చేస్తూ ఎవ్రీ పాయింట్ 1024 into 1024 అంటే ఆ పాయింట్స్ని మనం చేంజ్ చేస్తూ మనకి వెళ్తుంది ఇది. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ ప్లాస్మా ప్యానల్ డిస్ప్లే డివైస్. ప్లాస్మా యూజ్ నియాన్ గ్యాస్. ప్లాస్మా ప్యానల్ డిస్ప్లే డివైజెస్. Plasma uses neon gas in a glass envelope with electrodes to display the image. They are small and flat, consumes more power. So ఇక్కడ మనకి ప్లాస్మా ప్యానల్ డిస్ప్లేలో పీపీడీలో ఏంటంటే పవర్ ఎక్కువగా యూజ్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ లిక్విడ్ క్రిస్టల్ డిస్ప్లే డివైస్, దట్ ఈస్ ఎల్సిడి. ప్రజెంట్ మనం యూజ్ చేసేటన్ని ఎల్సిడిలో యూజ్ చేస్తున్నాం. దిస్ డివైస్ ఎంప్లాయ్స్ ద అరే ఆఫ్ లిక్విడ్ క్రిస్టల్స్ ఇన్ అ డిస్ప్లేయింగ్ ఇమేజ్. Their full screen size with a lower power consumption made them more portable. Okay, since LCD display dependent on the ambient light, they are not used extensively in CAD applications. Normal ga LCD displays dependent on ambient light అంటే మామూలుగా లైట్ మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. There are not used in extensively in CAD applications. మామూలుగా వీటిని LCD ఎక్కువ CAD applications లో యూజ్ చేయరు. Input devices. The input devices can be divided into three categories: cursor control devices, digitizers, keyboards. Okay, cursor controller devices nothing but the cursor normally be in the form of a bright spot on the computer screen. ఇప్పుడు మీరు చూస్తుంటే ఇప్పుడు నా మౌస్ తిరుగుతుంది కదా, దిస్ ఈజ్ ద కర్సర్ కంట్రోలర్ డివైస్. సో మౌస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ వన్ కర్సర్ కంట్రోల్ డివైస్. ఫర్ ద కంట్రోల్ డివైజెస్ థంబ్ వీల్స్. సో నార్మల్గా మనకు మౌస్లో ఉండే థంబ్ వీల్స్ ఉన్నాయి కదా, అంటే పైన రోల్ ఉంటుంది. ఓకే, ఇట్ ఈస్ హారిజంటల్ పొజిషన్లో ఉంటుంది, వర్టికల్ పొజిషన్లో ఉంటుంది. సో వాటిని మనం థంబ్ వీల్స్ అంటాం. డైరెక్షన్ కీస్, మన కీబోర్డ్లో ఉండే డైరెక్షన్ కీస్ ఉంటాయి, అప్, డౌన్, లెఫ్ట్, రైట్, దీస్ ఆర్ ద డైరెక్షన్ కీస్. జాయ్స్టిక్, ద కన్సిస్ట్ ఆఫ్ వర్టికల్ టోగల్ stick that can be pushed in any direction to move the cursor in that direction. సో మామూలుగా ఇప్పుడు పిక్చర్లో చూడండి, అక్కడ మీకు జాయ్స్టిక్ కనబడుతుంది. ఆ జాయ్స్టిక్ మనకి ఏ విధంగా అంటే ఆ విధంగా మూవ్ అవుతూ ఉంటుంది, విత్ 365 degrees రొటేట్ అవుతూ ఉంటుంది. ఓకే, ట్రాకర్ బాల్ నథింగ్ బట్ ఇంతకుముందుకు ప్రీవియస్ మౌస్లలో, ఇప్పుడు అంటే మనకి లైట్ మౌస్ అంటే ఎలక్ట్రిక్ మౌస్లు వచ్చినాయి, బట్ ప్రీవియస్ మౌస్లో కింద మనకి బాల్ ఉంటుంది. ఓకే, మౌస్ కింద మనకి ఏంటంటే చిన్న బాల్ ఉండేది, దట్ ఈస్ అ ట్రాకర్ బాల్ అంటాం. ఆ ట్రాకర్ బాల్ రొటేట్ అయినప్పుడు మనకి కర్సర్ అనేది మూవ్ అనేది టోటల్ డిస్ప్లేలో మూవ్ అవుతూ ఉంటుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ లైట్ పెన్ ఈజ్ ద పాయింటింగ్ డివైస్ విచ్ ఈస్ యూజ్డ్ టు డిటెక్ట్ లైట్ ఆన్ కంప్యూటర్ స్క్రీన్. ఇట్ ఈస్ ప్రొవైడెడ్ విత్ ద లైట్ సెన్సార్ అండ్ వెన్ టచెస్ ద కంప్యూటర్ స్క్రీన్. సో నార్మల్గా పెన్ ఉంది, మామూలుగా ఇప్పుడు సామ్సంగ్ మొబైల్స్ తీసుకుంటే ఏంటంటే టచ్ స్టైలస్ వస్తుంది, స్క్రీన్ టచ్. సో పెన్తో టచ్ చేస్తున్నాం, అలాంటి లైట్ పెన్స్ ఉంటాయి.
సో దిస్ ఇస్ అ లైట్ పెన్ విత్ అ కేబుల్. సో ఇప్పుడంటే కేబుల్ అవసరం లేదు, అప్పుడు కేబుల్ కావాల్సి వచ్చింది. నెక్స్ట్ మౌస్, ఎలక్ట్రానిక్ ట్యాబ్లెట్స్ అంటే మీరు చూసే ఉంటారు. ఓకే, సో digitizers. So digitizers is a most widely used input device by CAD designer, consist of large smooth board and electronic tracking device called hook or stylus. ఓకే, సో నార్మల్గా అది ప్యాడ్ ఉంటుంది, ప్యాడ్లో మనం ఏ డిజైన్ చేసినా అది డిస్ప్లేలో మనకు కనబడుతూ ఉంటుంది. సో యూజెస్ ఆఫ్ డిజిటైజర్స్, ఇట్ ఈస్ యూస్డ్ టు digitize the line drawings. It allows the user to input data from rough or large layout drawings to edit to desired level of accuracy. ఓకే, సో నార్మల్గా మనం డ్రా చేసింది మనం దానికి నెంబర్ ఆఫ్ డైమెన్షన్స్ కూడా ఈజీగా ఇవ్వచ్చు. విత్ స్మూత్ ఫ్రీ హ్యాండ్తో మనం కూడా డ్రా చేయొచ్చు ఇన్ యూజ్ ఆఫ్ డిజిటైజర్. ఓకే, ఇట్ ఈస్ ఆల్సో అలౌస్ ద user to freehand sketching with subsequent editing to final the drawing. Okay, next one is keyboard. So these are the input devices. Further class we going to learn about output devices. Output devices, what are the output devices, and so what are the output devices, different types of output devices, and what is the CAD software, and basics of AutoCAD. సో AutoCAD గురించి అండ్ కంప్యూటర్ కమ్యూనికేషన్స్ ఏ విధంగా ఉంటాయి వాటి గురించి నెక్స్ట్ లెక్చర్లో నేర్చుకుందాం. థ్యాంక్ యూ.